जिसाइया पुस्तक अध्याय 15। मोआब विरुद्धरे दिव्यवाणी। मोआब विरुद्धरे दिव्यवाणी जो राति रे आर निधन हैला, मोआब मध्य से समय रे अवंशन हैला। जो राति रे कीर विध्वस्त हैला, से समय रे मोआब मध्य अवसन्न हैला। विलाप करिबा पाई दीबनर कन्या उच्च पूजास्थली को प्रस्थान कला। नेब तथा मेदेबा संबंधरे मोआब क्रंदन करे। समस्त मस्तक चंदा और समस्तंकर दाढ़ी क्षीर होइछि। चटवस्त्र परिहित होई सेमाने नगरी पथरे गमन करती। सेमाने गृह छात तथा बाट घाटरे क्रंदन तथा अश्रुपात करती। हेशबोन और एलियासले उच्च स्वरे विलाप करती। सेमानंकर क्रंदन स्वर जहाज पर्यंत शुणा जाए। सुतरां मोआबर अस्त्रशस्त्रधारी माने उच्च स्वरे क्रंदन करती। तार हृदय प्रकंपित हुए। मोआब सकाशे मोर हृदय विलाप करे। तार पलातक माने सोआर तथा एग्लात सेलिसिया को पलायन करती। किंतु क्रंदन पूर्वक सेमाने लुहिथर उठाणिया अंचल आरोहण करती। हरनाइम्र पथरे मध्य सेमाने विनाशात्मक रोदन स्वर ध्वनित करती। निम्रिम्र जलाशय सबु शुष्क होइगला। तृण शुष्क होइगला। कौनसी नूतन तृणर क्रम विकास हेउनाही। तरुलता किछि नाही। सुतरां जो समस्त संपद से माने अर्जन करिथिले व जहाँ से माने संचय करि रखिथिले, से समस्त को कृष वृक्ष गुड़िकर जलस्रोतर अपर पार्श्व को बही निया जानते। मोआब तमाम एक क्रंदन स्वर ध्वनित होइछि। सेही विलाप स्वर एग्लाइम तथा रेबेलिम पर्यंत आसी पहुँची जाइछि। कारण बिदनर जलाशय सकल रक्तरे परिपूर्ण होइछि। तथापि दीबन विरुद्धरे मु आहुरी अधिक कार्य घटाइबी। जे माने मोआबरु पलायन करिथिले और जे माने देशरे अवशिष्ट होई रहंती, सेमानंक विरुद्धरे मु एक सिंह को पठाइबी। अध्याय 16। सियन कन्यार पर्वत को शासकों पाखकु सेमाने मरु प्रांतर दे सेला ठारू मेषपालक मानंकु पठाइछंती। मोआबर कन्या माने आर्नोनर अगभीर सबुरे नीड त्याग करिथिबा पक्षी समूह सदृश और विक्षिप्त होइथिबा विहंग शावक सदृश हेबे। उपदेश दियो, विचार कर। मध्याह्न समय रे रात्रि तुल्य होइथिबा तुम छाया विस्तार कर। द्रष्ट लोकंकु लुचाई रख और पलातक मानंकु धराई दियो नाही। मोआबरु विताड़ित लोके तुम गहन रे बास करंतु। सिंहारक हस्तरु तुमे से मानंकर आश्रय हुओ। अत्याचारी जेबे निश्चिन्न हेबे, विनाश जेबे समाप्त हेबो व जे पद दलन करे सेही व्यक्ति जेबे देशरु अदृश्य हेबो, तेबे निरंतर करुणारे एक सिंहासन अवस्थापित हेबो। जे न्याय विचार करे, जे न्यायपरायणता अन्वेषण करे व जे नीतिनिष्ठा पालन करिबाकु व्यग्र, दाविदंकर शिविर रे सेही सिंहासन उपरे विश्वस्ततारे से आसीन हेबो। मोआबर अहंकार संबंधरे आमे शुणिबाकु पाइअछु। से केउ भଳି अहंकारी उद्धत दर्पी थिला, तार आत्मा गारिमा व्यर्थ थिला। सुतरां मोआब क्रंदन करू, समस्ते मोआब उद्देश्य विलाप करंतु। कीर हारेसेत्र द्राक्षा पिष्टक संबंधरे मर्मस्पर्शी भावे रोदन कर। हेशबोनर शस्य खेत समूह तथा सिबमार द्राक्षालता सबु शुष्क होइछि।
ଜାସେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଓ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାହାର ଶାଖା ସକଳକୁ ଜାତିମାନଙ୍କର ଅଧିପତିମାନେ କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ତାହାର ଶାଖା ସକଳ ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା। ସୁତରାଂ ବିସ୍ମାର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାସେର ସହ ବିଳାପ କରିବି। ହେ ହେଶବୋନ ତଥା ଏଲେଆଲେଲ, ମୋର ଲୋକ୍ତକରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିକ୍ତ କରିବି, କାରଣ ତୁମ ଫଳ ସକଳ ତଥା ଫସଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରବ ଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି। ଫଳ ଭରା କ୍ଷେତରୁ ଆନନ୍ଦ ତଥା ସନ୍ତୋଷ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନରେ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ଚିତ୍କାର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ପେଷଣକାରୀ ପେଶା ଯନ୍ତ୍ରରେ ପେଶି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଅମଳ କାଳର ଚିତ୍କାର ସ୍ୱର ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ମୋଆବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଆତ୍ମା ଓ କିର୍ ହେରେସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ହୃଦୟ ବୀଣା ସଦୃଶ ରୋଦନ କରେ। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ମୋଆବ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପୂଜାସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଦେବ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କୃତାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ମୋଆବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବଚନ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରେ କହିଥିଲେ ତାହା ଏହା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକର ବର୍ଷ ପରି ମୋଆବ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବନମିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ରହିବେ ସେମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ତଥା ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ। ଅଧ୍ୟାୟ 17। ଦାମାସ୍କସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ଦାମାସ୍କସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଦେଖ। ଦାମାସ୍କସ ଏକ ନଗରୀ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ହୋଇ ରହିବ। ତାହାର ନଗର ସବୁ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ବିଜନ ହୋଇ ରହିବ। ସେଠାରେ ମେଷପଲ ଚରିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଓ କେହି କେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୀତ କରିବ ନାହିଁ। ଏଫ୍ରାଇମର ଦୁର୍ଗ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବ ଓ ଦାମାସ୍କସର ରାଜା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବେ। ସିରିଆରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋକେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗୌରବ ସଦୃଶ ହେବେ। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହିଦିନ ଯାକୁବଙ୍କ ମହିମା ଅବନମିତ କରାଯିବ ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମେଦ କ୍ଷୀଣ ହେବ। ଶସ୍ୟ କଟାଳି ଯେପରି ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତାର ହସ୍ତ ଯେପରି କେଣ୍ଡା ଅମଳ କରେ ଓ ରେଫାଇମ ଉପତ୍ୟକାରେ ଶସ୍ୟ କେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଏ, ତାହା ସେହିପରି ହେବ। ଜିତ୍ ବୃକ୍ଷକୁ ଝାଡ଼ିବା ସମୟରେ ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶାଖାରେ ଯେପରି 2 ବା 3 ଜିତ୍ କଳି କିମ୍ବା ଫଳ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ 4 ବା 5 ଗୋଟି ଫଳ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ସେହିପରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ସକାଶେ କେତେକ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି। ପିତୁଳା ପୂଜାର ପରିସମାପ୍ତି। ସେହିଦିନ ଲୋକେ ନିଜ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବେଚନା କରିବେ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ପବିତ୍ରତମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବେ। ସେମାନେ ନିଜ ହସ୍ତକୃତ ଯାଗପୀଠଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବେଚନା କରିବେ ନାହିଁ ଓ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ମିତ ଆସେରିମ୍ କିମ୍ବା ଧୂପାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାଗପୀଠଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିବିୟ ତଥା ଆମୋରୀୟମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ନଗରୀ ସମୂହ ସେହିପରି ହେବ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଜନ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ଯିଏ ତୁମ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଶୈଳକୁ ସ୍ମରଣ କଲ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ସବୁକୁ ରୋପଣ କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଯେଉଁଦିନ ରୋପଣ କଲ, ସେହିଦିନ ତୁମେମାନେ ସେ ସମସ୍ତକୁ ଯଦିଓ
ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ବପନ କରିଥିଲ ସେହି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମେମାନେ ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତକୁ ପୁଷ୍ପିତ କରାଇ ପାରିବ, ତଥାପି ଦୁଃଖ ତଥା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବେଦନାର ଏକ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଫସଲ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆହା, ଅନେକ ଜାତିମାନଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦ, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ସଦୃଶ ସେମାନେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଜନସମାଜର ଗର୍ଜନ ରବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳରାଶି ସଦୃଶ ସେମାନେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଜଳରାଶି ସଦୃଶ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ ଓ ସେମାନେ ସୁଦୂରକୁ ପଳାୟନ କରିବେ। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି ଅଗାଡ଼ି ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ଓ ଧୂଳି ଯେପରି ତୋଫାନରେ ଘୂରେ, ସେମାନେ ସେହିପରି ତଡ଼ା ହେବେ। ଦେଖ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ପ୍ରଭାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଏହା ହେବ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦଶା ଏହା ହେବ। ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଇଥିଓପିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ଯାହା ଇଥିଓପିଆସ୍ଥ ନଦୀ ସମୂହର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପକ୍ଷର ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନିକାରୀ ସେହି ଦେଶ। ନୀଳ ନଦୀ ଦେଇ ସଲନିର୍ମିତ ନୌକାରେ ଯାହା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ, ସେହିପରି ଦେଶ। ହେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଦୂତଗଣ, ଦୀର୍ଘକାୟ ତଥା ମସୃଣ ଚର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତି ପାଖକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିକଟ ତଥା ସୁଦୂରସ୍ଥ ଜନତା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମୀପକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ନଦୀ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ଦେଶକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ହେ ସଂସାରବାସୀ, ହେ ପୃଥିବୀବାସୀ, ପର୍ବତ ସକଳ ଉପରେ ଯେବେ ଏକ ସଂକେତ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ଦେଖ, ଭେରୀ ଯେବେ ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉତ୍ତାପ ସଦୃଶ ଓ ଫସଲ ଅମଳ କାଳର ତୁଷାରଯୁକ୍ତ ମେଘତୁଲ୍ୟ। ସେହି ମୋର ବସତିରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି। ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଅମଳ ହେବା ପୂର୍ବେ ଓ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ହେବା ବେଳେ ପଲ୍ଲବିତ ମୁକୁଳକୁ ଦାରେ ସେ କାଟି ପକାଇବେ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଥିବା ଶାଖା ସବୁକୁ ସେ ଛେଦନ କରିବେ। ପର୍ବତବାସୀ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ତଥା ଭୂପୃଷ୍ଠର ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଓ ଶୀତ କାଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପଶୁ ତାହା ଆହାର କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘକାୟ ତଥା ମସୃଣ ଚର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତି ନିକଟରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକଟ ତଥା ସୁଦୂରସ୍ଥ ଜନତା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ନଦୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ଦେଶଠାରୁ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଧାରୀ ସିୟନ ପର୍ବତକୁ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ସବୁ ଅଣାଯିବ।